कानड़ा महला चौथा। चौथे पातशाह धन सतगुरु रामदास साहब जी महाराज कानड़ा राग के शो पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। माना सतगुर शरण ते आवे गो। जिस पुरख का चित सच्चे गुरु की ओट विच पै के परमेश्वर के नाम नूं ध्याउंदा है, पिछे ध्याउंदा सी हुण ध्याउंदा है, हर अगे नूं ध्यावेगा। लोहा हिरण होवे संग पारस। जिवें पारस इज वंडरफुल स्टोन, जिहड़ा एक प्रकार का अमोलक पत्थर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 धातां जे छूह जाण ते ਉਹ सोना बन जांदियां ने। सो इहों अमोलक पत्थर नाल पास नाल छू के लोहा सोना हो जाता है। गुण पारस कोई आवे गो। जिवें उस पुरख विच पारस का गुण हो आउंदा है, इसी प्रकार लोहा हिरण होवे संग पारस। पारस की संगत करके जंगाल जरदा खाता हुआ लोहा 12 मनी का सोना हो जाता है। गुण पारस को होए आवे गो। क्योंकि पारस का गुण उस जरदे खाते लोहे विच हो आउंदा है। कईयां दा कथन है कि पारस 8 किस्म का हुंदा है, कोई तांबे नूं सोना करदा, कोई लोहे नूं ते कोई पत्थर नूं पारस कर दिंदा है। इयों गुरु रूप पारस की संगत करके पापा रूप जंगाल का खाधा हुआ भया मनूर कंचन फिर होवे। जे गुर मिले तनीहा एक नाम अमृत हो देवै, और नानक तृष्टस देहा। ये मन लोहा 12 मनी के सोने मत शुद्ध होता है, पार विषया नूं छड्ड के शुद्ध हो जाता है। क्योंकि गुरु रूप पारस का उपकार उसके ऊपर हो आउंदा है। विश्राम देकर प्रमाण करते हैं। सतगुर महापुरख है पारस। महापुरख सतगुरु जी पारस रूप हैं, जिहड़ा भी लो लागे सो फल पावे गो। जो भावना दे नाल गुरां दी चरनी लगदा, पाप गुरां दी चरनां नूं छूंदा है, ਉਹ ब्रह्म ज्ञान ਨੂੰ फल ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਉ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਰੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਵੇ ਗੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ अपने दास की इज्जत रखना करेगा, पिछे इज्जत रखता सी हुण रख रही है, और अगे वो रखना करेगा। सतगुर बचन बचन है निको। सच्चे गुरु का परमार्थ की प्राप्ति वाला उपदेश दुनिया के वेदां शास्त्रां आदि के वाकां नालों अच्छा श्रेष्ठ है। गुर वचनी अमृत पावे गो। क्योंकि गुरां दे उपदेश द्वारा ही जीव नाम अमृत नूं पाउणा करदा है, या ब्रह्मानंद रूप अमृत नूं पाउणा करदा है। इसे प्रकार सतगुर बचन बचन है निको। सतगुरां दे बचन होरना बचनां नालों सुंदर हन। ये कामात्मक विकारां तो बचना है तो सतगुरां दे परमार्थ की प्राप्ति वाले सुंदर बचनां नूं धारण करो। गुर वचनी अमृत पावे गो। क्योंकि गुरां दे उपदेश द्वारा ही अमृत मरण तो रहित पदवी नूं जी पाउणा करदा, भाव अमर हो जाता है। अमर हो जाते ने जिहड़े जिहड़े नाम जपदे। जो अमरीक अमरा पद पाए। अमरीक राजे ने अमर पदवी
ਜਾਂ ਕੈਵਨ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕ ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਸਨੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਖੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਵਰਤ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲ ਨਾਲ ਵਰਤ ਖੋਲ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਅੰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਯਾਨੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਦੁਰਵਾਸਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਰਤ ਖੁੱਲਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਦੁਰਵਾਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਖੀ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕ ਛੁਡਾਇਆ। ਅਮਰੀਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਸੋ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਮਨ ਪਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਦਾ ਸੁਦਾ ਕਰ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਉਸਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਅਮਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਮਨ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਦਾ ਸੁਦਾ ਕਰ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਮਨ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਸਾਰ ਸਦਰਸ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਦਾ ਸੁਦਾ ਕਰ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਿਆ। ਜੋ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਮੋਖ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਦੀਨ ਭਏ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਿਖਾਵੈ ਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਭਗਤੀ ਸਦ ਗਿਆਨ ਲੋਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਪਏ ਸੇ ਥਾਪੇ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਤਿਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਵੈ ਗੁਰੂ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਸਰ ਸੰਗਾ ਜਪ ਉਪਰ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੀਰ ਆਦਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਨੇਗਾ, ਭਾਵ ਤੀਰ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਰਾਗ ਤੀਖਰ ਤੀਰ ਸਿੰਨ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਲਟੋ ਤਿਸੈ ਲਗਾਵੈ ਗੋ। ਫਿਰ ਉਲਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਦਮਖੋਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਕੁ ਆਦਮੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਖ ਸੀ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਆਪ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸੁਤੇ ਹੀ ਮੁਗਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਸਟਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੌਣ ਪਾਣ ਚੜਾਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। 2-4 ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਪੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਖਵਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾ ਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵਨਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾ ਗੈਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ
शायद प्रशादा सीगा। कहते भी आप रज पुज के आए हैं, सानू लोड़ भी नहीं है, ये ना वैसे आप प्रसाद कितों लेंदे आ। उन्होंने गुस्सा लगा कि उन्हें सिख जी को वस करने वास्ते कोई मंत्र पढ़िया। वो बाबा जी मूल मंत्र के अभ्यासी सन। मूल मंत्र उन्होंने चलता रहिंदा सीगा, अपने आप ही बिना गीतों तो सुनता रहना। जदों कोई विपता आती है तो जिस तरह हवाई जहाज एकदम सड़क ते तेज रफ्तार चल के उड़ान भरता है, एन इस तरह ही वाहिगुरू की कुदरत वालों नाम की रौं अपने आप ही तेज हो जाती है। वो मूल मंत्र इन्ना मेरे तेज चलिया, बंदा घबरा जाता भी की होया, इस तरह जान निकल चली हो। जब उन्हें मंत्र पढ़िया, वह मंत्र उहदे ते ही वज के ते मुदड़े मुँह सुट दिता। मंत्र ने नक पर डिग्या, नक चो खून निकल आया, मत्था पाड़ गया, बेहोश हो गए। वो पीर धरती से डिग गया। वो बाबा जी कहते मैं सोचिया भी कितने पुलिस ना आ जाए, उतों के कानून बड़े सख्त हैं, मैनू कि अरेस्ट ना करा दें। कहते मैं जो भजया भावे कसूर मेरा कोई भी नहीं सीगा, ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੱਲਿਆਂ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ 80,000 ਪਾਉਂਡ ਹੈ, 80,000 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 60,000 ਆਖਿਆ, ਤੇ 40,000 ਜਾਂ 20,000 ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। 1 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਪਾਉਂਡ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ 30 ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ 60 ਲੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ 3000 ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ 4500 ਬਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਇੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਬਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਖਜਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੈਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ,
ਸੋ ਇੰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, एको सार संतै जन उपर ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, फिर उल्टो दिशा लगावेगो ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲਿਵ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਨ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰਨ ਕੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। हर 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 सर सेवा है ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰ, ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਹਰ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। तिन दरगह मानंद बावगो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਈ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। गुरमत 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 ध्यावा है ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ गुरमत 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 ध्यावा है ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। हर गल मेल मेल मिलावगो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ हर गल गुरमत 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 ध्यावा है ਜੋ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਤਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤੀਆ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ गुरमत 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 ध्यावा है ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ गुरमत 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 ध्यावा है ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਆਤਮਸ਼ਾਨੀ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਗੇ। हर गल मेल मेल मिलावगो ਉਹ ਆਪ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। गुरमुख नादो वेद है गुरमुख ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ गुरमुख नादो वेद है गुरमुख ਨਾਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। गुर परचा नाम ध्यावगो ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਸੀ,
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵੇ ਗੋ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੂਜਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਮੁਖ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵੇ ਗੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਨਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹਰ ਪਰਮਾਵੇ ਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 84 ਰੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਵੇਗਾ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸੁਆਨ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਭੋਗਣ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੋਭ ਤਰੰਗ ਫੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਵੇਖ ਮਾਇਆ ਤਰੰਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਜ਼ਹਿਰੂ ਮਾਇਆ ਤਰੰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਖ ਮਾਇਆ ਤਰੰਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ। ਜ਼ਹਿਰੂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਖਾਨ ਰੋਗ ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਜਗ ਕਾ ਤਾਰਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਗ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਗੋ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਵਾਪ ਆ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਰੂਪੀ ਸਵਾਹ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਪ ਲਾਇਆ ਗੁਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ,
सतगुरु अर्जन देव ने परमात्मा के धन्यवाद हित गुरु नानक साहब के धन्यवाद हित बेअंत शब्द उचारे। ਉਹਦਾ ਤਾਪ तेज चढ़ गया सीगा ते महाराज कहते भी सिरजनहार काल गुरु नानक साहब ने ला दिता है। दुख भंजनी बेली भेंट इशनान कराया, कड़ा प्रसादी देव तैयार करके ते बाबे बुढ़ा साहब जी को अरदास करवाई। इंज महाराज रक्षा करते हैं, ये मेरे परमेश्वर श्री गुरु नानक देव जी महाराज तुसीं ही मैनू माता के गर्भ के विच रखण वाले बने, तुसीं ही इस लोक दे विच विकारां नूं बचा के रखण वाले सी, तुसीं ही परलोक दे विच जमां नूं बचा के रखण वाले होए होंगे। सत संगत राख समावै गुरु, इसलिए मैनू सत स्वरूप की प्राप्ति कराने वाली संगत दे विच रख के अपने स्वरूप के नाल समा लेना करो, तां जो मैं निहाल हो जावां। छक्का पहला छक्का एक 6 शब्दां दा एक छक्का हुंदा है। जे तां महला हुंदा ते महल्ले पहले 17 अष्टपदियां, उत्थे महल्ले पहले दी 17 अष्टपदियां दा ये आया है सलेख। सलेख हुंदा उपर हेठां लिखिया सी है श्री राग दे महल्ले पहले 17 अष्टपदियां ते महल्ले नाल पहला बोलीदा है। पहले पातशाह जी उचारदे ने कि छक्का एक ते जिहड़ा छक्का हुंदा है ये 6 शब्दां दे संग्रह का नाम है, क्योंकि जो चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज जी ने 6 अष्टपदियां का 4 रागां दे संग्रह उचारिया है। 6 अष्टपदियां उचारियां ने बिलावल राग दे विच, 6 अष्टपदियां उचारियां ने रामकली राग विच, 6 अष्टपदियां उचारियां ने आ कानड़ा राग दे विच। इत्थों तक 18 अष्टपदियां हो गई गुरु रामदास जी की। अगे 6 उचारण करेंगे कल्याण राग दे विच। पुरातन गुरसिख जिवें श्री सुखमनी साहब है 24 अष्टपदियां वाला, इंज जिहड़े पुरातन गुरसिंह सन बाबे हनुमान सिंह जी वर्गे करनी वाले महापुरख, वो सुखमना साहब भी पढ़ते होंदे सीगे। उन्दा साडे कोलों 5 बाणियां भी पढ़नियां कठिन हो गई। 5 बाणियां सुखमनी साहब भी नहीं पढ़ते, सुखमनी का तो पता ही नहीं किसी को। ये सुखमना साहब दी अष्टपदियां ने कानड़ा राग दियां, मन नूं सुख देण वालियां। इत्थे कानड़ा राग दियां 6 अष्टपदियां दा संग्रह समाप्त होया। 6 शब्दां दा एक छक्का हुंदा है, यानी 6 अष्टपदियां को चालदियां, लगावै गो, पावै गो, तरावै गो। इस तरह जी बड़ी सोहनी चाल है, बड़ी मिठी प्यारी। गुरु रामदास जी की बाणी वैसे भी मिठी प्यार वाली है, बहुत ही सुंदर चाल वाली है। पढ़दे बड़ा आनंद आता, जी करदा तुरे जाइए। इंज ये गुरु रामदास जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। ये 6 शब्दों का एक छक्का उचारिया, इको चाल दियां 6 अष्टपदियां संपूर्ण हुई ने। इस करके छक्का एक लिखिया है और इनू पढ़ना है। अखर लिखे से गावा अब न जाना बाणी, कोई अखर छड्डना नहीं चाहिए। जिहड़े अखर लिखे ने वो पढ़ने चाहिए हैं। ये आया जुमला, वो भी गौरी राग च एंड ते आउंदा है जुमला। जुमले का अर्थ हुंदा जोड़। गौड़ राग च आउंदा है जोड़, भावें एंड ते ने। इहो श्लोक आदंत पढ़ना, ये सारे अखर पढ़ने हैं जिहड़े लिखे ने, छड्डना कोई नहीं है। मिशनरी कॉलेज के बड़े गुरमुख कोई नहीं पढ़ते हैं, पर संप्रदायी महापुरखों की शिक्षा है कि छक्का एक बोलना है। इंज ये 6 शब्द संपूर्ण हो जाए।